Hello everyone. Hello friends. Standard 10th and subject English. Friends, today we are going to discuss on Live English 1 Unit 1. Friends, in this year we are going to learn the four live English. The first live English, form filling. Second live English, slideshows, making PowerPoint presentations. Third live English, be a netizen. And fourth live English, that is blogging. Okay friends, and today in this video we are going to discuss on live English 1, that is first live English, form filling. Friends, open page number 38. Friends, all of you know that in today's day and age, it is essential for every individual to know how to fill out a form. Friends, in today's day and age, it is essential for every individual to know how to fill out a form. Each industry, each company and business maintains a database. For maintaining the database, they need details of their customers, prospective customers, vendors, etc. A majority of the forms have a standard format where an individual needs to fill in his or her personal details, contact information, etc. The forms can either be short or lengthy depending upon the details that the business is asking for. They can be online forms or offline forms, that is paper forms, depending upon the nature of the business. So we can refer and study on page number 38, 39 and 40. Okay, to know the extra information about how to fill online and offline forms. So friends, open page number 38. Form filling. Form filling is a skill. It is a functional skill and a life skill. Today, a big amount of data is collected offline and online through forms. From tedious task to an interesting task, the online tools have made from filling a unique experience. We will see how offline and online forms are filled and what steps are followed and what care is taken while filling the forms. Friends, फॉर्म फिलिंग, नमुना फॉर्म भरणे. नमुना फॉर्म अर्थात अर्ज आपण म्हणूया. नमुना फॉर्म किंवा अर्ज भरणे हे एक स्किल आहे. फॉर्म फिलिंग इज अ स्किल. फॉर्म भरणं, अर्ज भरणं हे कौशल्य आहे. ते व्यावहारिक आणि जीवनावश्यक कौशल्य बनलेलं आहे. हल्ली फॉर्मच्या सहाय्यानं ऑफलाईन आणि ऑनलाईन खूपशी माहिती जमा केली जाते, मिळवली जाते. फॉर्म भरण्याचं रटाळ काम हल्ली ऑनलाईन फॉर्म्समुळं खूपच मनोरंजक आणि एक विलक्षण अनुभव देणारं निर्माण झालेलं आहे. प्रिपेरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. आता ही फॉर्म भरण्याची प्रक्रियेची पूर्वतयारी आपण काय करावी? प्रिपेरिंग फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस काय सांगितले बघा. गॅदर ऑल द एसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, दॅट इज पर्सनल, प्रोफेशनल, एज्युकेशनल एक्सेट्रा. Verify names, addresses, references, contact details to be entered and know the information not to be provided and get a template and create a model form. खूप महत्त्वाचे पॉईंट आहेत या ठिकाणी मित्रांनो फॉर्म भरण्याचे. फर्स्ट वन,
Gather all the essential information, personal information, professional information and educational information, etc. वैयक्तिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक इत्यादी सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती जमा करून ठेवली पाहिजे. फॉर्म भरण्या अगोदर किंवा फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेची पूर्वतयारी केली पाहिजे. तर काय पूर्वतयारी? पहिल्यांदा तर वैयक्तिक आपली माहिती, व्यावसायिक, शैक्षणिक इत्यादी सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती जमा करून ठेवणे. व्हेरीफाय नेम्स, ॲड्रेसेस, रेफरन्सेस, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स टू बी एंटर्ड. फॉर्ममध्ये भरण्याची नावं, पत्ते, संदर्भ, संपर्कासाठी टेलिफोन असेल किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक इत्यादी नीट तपासून घ्या. व्हेरीफाय करा, खात्री करा. अँड नो द इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी प्रोव्हाइडेड. आणि कोणती माहिती द्यायची नाही याची माहिती करून घ्या. नाहीतर बऱ्याच वेळा घाई गडबडीत फॉर्म भरताना या चुका आपल्याकडून होऊ शकतात. नो द इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी प्रोव्हाइडेड. कोणती माहिती द्यायची नाही याची माहिती पहिला करून घ्या. अँड गेट अ टेम्पलेट अँड क्रिएट अ मॉडेल फॉर्म. एक नमुना फॉर्म तयार ठेवा आणि त्या अनुषंगानं तुम्ही हे फॉर्म भरू शकता. नेक्स्ट पॉईंट आपण चर्चा करायचं आहे, फिलिंग आउट द ऑफलाईन फॉर्म्स. फिलिंग आउट द ऑफलाईन फॉर्म्स. Offline forms are filled in a person. Some forms are OMR, optical mark recognition, and need to be filled in using lead pencil only. Some forms are asked to be filled in using black ink only. Write neatly and legibly. Use a blank template or photocopy of the form to avoid messing up with the original form. Read the form fully before starting to write. Gather all essential information. Keep the copy of documents to be attached handy. Complete every space in the form. Proofread everything that you have written. Sign the documents to be attached and write the purpose of application under your every signature. And do not staple your photographs. Use adhesives and sign at places only if it is asked. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्यक्ष कार्यवाही करत असताना काय करावं, फिलिंग आउट द ऑफलाईन फॉर्म्स हे सांगितलेले आहे. ऑफलाईन फॉर्म्स आणि ऑनलाईन फॉर्म्स या दोन्ही भरण्याविषयीची माहिती आपण आता या ठिकाणी पाहत आहोत. तर याचं प्रात्यक्षिक आपण करणंही खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या अनुभवातून जाऊनच आपण हे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस समजून घ्यायची आहे. ऑनलाईन फॉर्म्स हे जे आहेत हे व्यक्तीकडून भरले जातात. मग काही वेळेला सेकंड पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे या ठिकाणी की सेकंड आहे, समटाइम्स सम फॉर्म्स आर OMR, ऑप्टिकल मार्क रेकग्नायझेशन, अँड नीड टू बी फिल्ड बाय युझिंग लीड पेन्सिल ओनली. किंवा काही ठिकाणी ब्लॅक इंक ओनली सांगितलं जातं. त्या पद्धतीने जशी सूचना आहेत तशा पद्धतीने भरायचं. राईट नीटली अँड लेजिबली, व्यवस्थित भरा. यूज अ ब्लँक टेम्पलेट और photocopy of the form to avoid messing up with the original form. Read the form fully before starting to write. सुरुवात करण्यापूर्वी पूर्ण व्यवस्थित वाचून घ्या. गॅदर ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन, योग्य ती माहिती गोळा करा. कीप द कॉपी ऑफ डॉक्युमेंट्स टू बी अटॅच्ड हँडी अँड कम्प्लीट एव्हरी स्पेस इन द फॉर्म. या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याचबरोबर प्रूफ रीड महत्त्वाचा आहे. प्रूफ रीड एव्हरीथिंग दॅट यू हॅव रिटन. आणि हा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे मित्रांनो. आपण सहज प्रत्येक ठिकाणी सह्या करून हे बऱ्याचशा गोष्टी आपण देत असतो. साइन द डॉक्युमेंट्स टू बी अटॅच्ड अँड राईट द पर्पज ऑफ, महत्त्वाचा पॉईंट आहे या ठिकाणी, राईट द पर्पज ऑफ ॲप्लिकेशन अंडर युअर एव्हरी सिग्नेचर. तुम्ही जिथं जिथं सही करता तिथं त्या ठिकाणी त्या सहीचा हेतू त्या डॉक्युमेंटवर उल्लेख करा. अँड डो नॉट स्टेपल, फोटो तिथं स्टेपल करू नका, तर चिकटवा.
अँड साईन ॲट प्लेसेस ओनली इफ इट इज आस्क्ड. जर विचारलं असेल अशाच ठिकाणी सही करा. साध्या साध्या गोष्टी आहेत नेहमीच्या, पण खूप महत्त्वाच्या आहेत. फॉर्म फिलिंग आपण प्रत्यक्ष पाहूया. फिलिंग आउट द ऑनलाईन फॉर्म्स आता पाहूया. ऑफलाईन पाहिलं. ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना सुद्धा साधारण त्याच सगळ्या खबरदारी आपल्याला घ्यावयाच्या आहेत. तर ऑनलाईन फॉर्म्स आर फिल युझिंग अ कम्प्युटर ऑर अ मोबाईल. तुम्ही ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना एकतर भ्रमणध्वनी, संगणक यांचा वापर करू शकता. अँड गुड डाटा कनेक्टिव्हिटी, इंटरनेट इज द अतिशय महत्त्वाची गोष्ट, इज अ प्रिस्क्रिप्ट फॉर फिलिंग ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना. कनेक्टिव्हिटी इंटरनेटची तुमची अतिशय व्यवस्थित पाहिजे, रेंज चांगली पाहिजे. यूज अ ब्लँक टेम्पलेट ऑर प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म टू अवॉइड टाईम डिलेज. पहिल्यांदा जो फॉर्म भरणार आहात त्याची प्रिंटआउट करून कच्ची माहिती त्यात तुम्ही व्यवस्थित भराल तर हे भरायला सोपं जातं, वेळ जास्त जात नाही. रीड द फॉर्म फुल्ली बिफोर स्टार्टिंग टू फिल इट अप. व्यवस्थित पूर्णपणे पहिल्यांदा वाचा. गॅदर ऑल इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन. योग्य ती माहिती, सगळी माहिती गोळा करून ठेवा. स्कॅन अँड सेव्ह द कॉपी ऑफ डॉक्युमेंट्स, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर टू बी अटॅच्ड इन स्मॉल साईज अराउंड 10 KB to 100 KB साईजमध्ये. तुम्हाला जे जे सोबत जोडायचं आहे त्या सगळ्या डॉक्युमेंटचे, फोटोग्राफचे, सहीचे हे स्कॅन करून व्यवस्थित ठेवा. त्या वेळेला ते अटॅच करता येतील. फिल इन ऑल द मॅन्डेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म, मार्क विथ स्टार. जिथं जिथं स्टार आहे तिथं माहिती आपण ती पूर्ण भरायची. इफ समथिंग इज नॉट ॲप्लिकेबल टू यू, मार्क स्पेसेस ॲज NA or 0. जे आपल्याला लागू नाही अशा गोष्टींना आपण NA नॉट ॲप्लिकेबल किंवा 0 असं लिहू शकतो. अटॅच फोटोज, सिग्नेचर्स, PDF और JPGs इमेजेस व्हेरेवर आस्क्ड. ज्या पद्धतीने विचारलेले त्या पद्धतीनेच आपण अटॅच करायचं आहे. प्रूफ रीड वन्स अगेन बिफोर सबमिटिंग. सबमिट करण्या अगोदर पुन्हा एकदा वाचून खात्री करा. नेवर सबमिट युअर पासवर्ड ऑनलाईन. खूप महत्त्वाचं की तुमचा पासवर्ड जो आहे तो कुणालाही तुम्ही सबमिट करू नका. नेवर क्लिक रिमेंबर बटन व्हाईल फिलिंग. फॉर्म भरत असताना आपणाला तिथे एक ऑप्शन येतो की रिमेंबर ऑर नेवर, की पासवर्ड रिमेंबर ठेवावा का, तर तिथं कधीच रिमेंबरवरती आपण क्लिक करायचं नाही. डो नॉट डिस्क्लोज सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन लाईक युअर बँक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स unless the page is secured. A green lock sign appears in address bar of secured pages. तुमचं ते पेज सिक्युअर असल्याशिवाय तुम्ही डिस्क्लोज करू नका, कारण बँक खाते असतील किंवा क्रेडिट डेबिट कार्ड असतील. खूप महत्त्वाचा इश्यू आहे हा. डो नॉट गेट रिडायरेक्टेड टू फिशिंग साईट्स ऑर फेक साईट्सला कधी तुम्ही जाण्याच्या भानगडीत पडू नका. गो बॅक इफ यू सी अ रेड वॉर्निंग मेसेज. रेड वॉर्निंग मेसेज दिसेल तर सरळ बॅक या. आपल्याला ग्रीन मेसेज, ग्रीन साईटच आपल्याला महत्त्वाची आहे. डू नॉट गो बॅक एल्स देअर इज डेंजर ऑफ लुझिंग डाटा. अशी जर परिस्थिती असेल तरच बॅक या, अन्यथा येऊ नका. आपला डाटा खराब होतोय किंवा लूज होतोय, गहाळ होतोय असं वाटत असेल तर नक्की बाग या. क्लिक सबमिट बटन ओनली इफ यू आर शुअर. तुम्हाला खात्री असेल तरच तुम्ही सबमिट बटन दाबा आणि पुढं जा. आता आपल्याला या ठिकाणी ABCDEF या काही पॉईंट दिले ते आपण पाहूया आणि आपण हा सराव करायचा आहे. 1. कलेक्ट सॅम्पल्स ऑफ रेल्वे रिझर्वेशन फॉर्म, इनपेशन ॲडमिट कार्ड, ॲडमिट फॉर्म, ॲडमिशन फॉर्म of central admission procedure for 11th and SSC board examination form, personal particulars, forms and practice filling it. तुम्ही काय काय गोळा करा म्हणून सांगितले पहा की सॅम्पल्स ऑफ रेल्वे रिझर्वेशन्स असेल किंवा ॲडमिशन फॉर्म, सेंट्रल ॲडमिशन प्रोसिजर असेल 11वीची, SSC बोर्डचे एक्झामिनेशन फॉर्म, हे सगळे गोळा करा यांचे पर्सनल पर्टिक्युलर्स आणि ते भरण्याचा सराव करा. 2. शेअर युअर फिल्ड इन फॉर्म्स विथ पियर्स इन युअर ग्रुप.
तुम्ही भरलेले फॉर्म जे आहेत अधिक सरावासाठी तुमच्या गटामध्ये शेअर करा. विजिट irctc.co.in and redbus.in websites, apps and try filling in the forms online. या ठिकाणी भरपूर पद्धतीचे तुम्हाला फॉर्म भरायला या साईटवरती उपलब्ध आहेत. क्रिएट अ पर्सनल पर्टिक्युलर फॉर युअर क्लास विथ सपोर्ट फ्रॉम युअर टीचर अँड कलेक्ट पर्सनल अँड एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन. मित्रांनो, आपण कोणकोणते मुद्दे पाहायला लागले बघा. ए पॉईंट आपला झालेला आहे चर्चा करून, बी झालेला आहे, सी ही झालेला आहे. आता या डीच्या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलं आहे बघा. क्रिएट अ पर्सनल पर्टिक्युलर फॉर युअर क्लास विथ सपोर्ट फ्रॉम युअर टीचर अँड कलेक्ट पर्सनल अँड एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन. पहा, रिक्वेस्ट युअर फ्रेंड्स इन युअर क्लास अँड स्कूल टू फिल युअर स्लॅम बुक. हा एक खूप छान एक पर्याय आहे स्लॅम बुक भरण्याचा. तुमच्या मित्रांची तुम्ही जरी स्लॅम बुक भरला तरी त्यात तुमची बरीचशी डिटेल माहिती त्यात येत असते. अँड व्हिजिट www.forms.google.com अँड क्रिएट युअर ओन फॉर्म ऑनलाईन अँड सेंड इट टू युअर कॉन्टॅक्ट्स ऑन जीमेल अँड कलेक्ट ॲन्सर्स. या पद्धतीनं आपण सराव करायचा आहे. या ABCDEF या ज्या आपल्याला सरावासाठी या गोष्टी या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, या जर तुम्ही व्यवस्थित करू शकला तर नक्कीच तुम्हाला कोणताच फॉर्म भरायला कोणतीही अडचण येणार नाही. ओके फ्रेंड्स, तुम्ही या पद्धतीनं नक्कीच सराव कराल अशी मला खात्री आहे. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 40वरती आपल्याला ॲडमिशन फॉर्मचे 2 नमुने दिलेले आहेत, ते आपण भरून पूर्ण करायचे. ओके, आणि हे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये हे ॲडमिशन फॉर्म दोन्हीही भरून ठेवा. स्वतःचेच भरा, दुसरं कोणाची नको. ओके, म्हणजे तुम्हाला पटकन सराव होईल. या ठिकाणी एका विद्यार्थ्याचं, अर्थात स्वतःचंच म्हणा तुम्ही, की विद्यार्थ्याची माहिती असलेले एक फॉर्म भरून पूर्ण करायचं आहे आणि नमुन्यानुसार विद्यार्थ्यांनी आपली स्वतःची अचूक माहिती लिहून हा स्वतःचाच फॉर्म भरून तयार करायचा आहे. दिलेल्या सूचना प्रत्येक लक्षात घ्या. आपण साध्या चुका आपल्याकडून होणे शक्यता असते, की आता या ठिकाणी स्टुडंट्स नेम इथं फर्स्ट नेम पहिल्यांदा विचारले तर फर्स्ट नेमच लिहायचं, लास्ट नेम विचारलं असेल तर लास्ट नेमनं सुरुवात करायची. ज्या फॉर्मॅटमध्ये जसा काही फॉर्म आहे त्या फॉर्मॅटमध्येच भरून तुम्ही हे पूर्ण करावयाचे आहे. ओके फ्रेंड्स, या ठिकाणचा जो फॉर्म आहे या ठिकाणी बघा, स्टुडंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम. ओके, आणि या कोपऱ्यात आपल्याला सांगितलेलं आहे अपलोड स्टुडंट्स पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ. यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला अगदी कमी केबीचा आपला फोटो स्कॅन करून आपण ठेवला पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट ॲडमिशन सॉर्ट टू क्लास, कोणत्या वर्गात, तिथं सिलेक्ट ऑप्शन असतात, तो आपण घ्यायला पाहिजे. नीट ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, येस नो. त्याच्यानंतर स्टुडंट्स डिटेल, पत्ता असेल, मेडिकल हिस्ट्री काय असेल तर, नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंड, मागची शाळा, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ अँड पास्ट क्लास, स्किल्स, टॅलेंट्स ऑफ द चाइल्ड, हे जे असेल ते लिहून नेक्स्ट म्हटल्यानंतर हा पुढचा फॉर्म आपणाला येणार आहे. ॲडमिशन फॉर्म, फादर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्युपेशन, मोबाईल नंबर, ईमेल, मदर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्युपेशन, मोबाईल नंबर, ईमेल. त्याच्यानंतर नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर, स्कूलिंग ईयर, या शाळेत कोण आहेत का भाऊ बहीण, तर कितवीला आहेत, काय आहेत, आणि सोबत रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स जे आहेत अपलोड करायचे आहेत हे सगळे. त्यामुळं स्कॅन कॉपीज आहेत या सगळ्या. कोणकोणत्या, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बर्थ प्लेस अँड आधार कार्ड. ओके, हे सगळं भरून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ही लिहिलेल्याची स्पेलिंगची संपूर्ण खात्री केल्यानंतरच आपण सबमिट बटन प्रेस करायचं आहे. इथून पुढे कोणताही फॉर्म तुम्ही भरत असा तर त्या वेळेला तुम्हाला ती दक्षता ही घ्यावीच लागणार आहे. इन दिस वे आय होप यू विल अंडरस्टँड हाऊ टू फॉर्म फिलिंग ही जी पद्धत आहे कसं करावं याबद्दलची बरीचशी माहिती तुम्ही या व्हिडिओमधून मित्रांनो घेतलेली आहे. ओके फ्रेंड्स, अशा पद्धतीनं तुम्ही अधिकाधिक सराव करा आणि हा फॉर्म फिलिंग ही जो एक डे टू डे लाईफचा आपला एक एसेन्शियल पार्ट झालेला आहे. मी मगाशीच तुम्हाला म्हटलो
की अगदी व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला बोललो की फॉर्म फिलिंग इन टुडेज डे अँड एज इज इसेन्शियल फॉर एव्हरी इंडिव्हिज्युअल टू नो हाऊ टू फिल out a form, and each industry, company and businesses maintains a database, so it is so much important, and all of you must know the skill of form filling. या पद्धतीनं तुम्ही हे अधिक शिका आणि सराव हे करा. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.